that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior.
the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. 今仔伫遮看到你，咱做伙来用这首诗歌，咱来敬拜俄罗咱的上帝。我唱哈利路亚。好，做伙来拍手，多谢。我唱哈利路亚，主属我
唱，我唱哈利路亚，主赐我命。我唱哈利路亚，主教我当行。哈利路亚，哈利路亚，我求救主教我当行。哈利路亚，哈利路亚，我求救主。哈利路亚，副歌过来。哈利路亚，哈利路亚，我求救主教我当行。哈利路亚，哈利路亚，我求救主。咱拍婆啊，将咱的恶路归给上帝。咱来意来祈求，咱用这句经文，咱做伙来读，请。上主啊，请你阿耳康听我的祈祷，阿罗听我恳求的声。咱要做伙为着咱个人的感恩加认罪来到上帝的面前，求主来帮助，因为主是万主的主，是万王的王，伊是行基督的主，伊是公义慈爱的主，也来到伊的面前，咱来认罪，来悔改，来反悔咱的，来赦免咱的唔对，来敬畏上帝。咱做伙开声来向咱的主来祈求。主，阮感谢你的恩典，主啊，求你来看顾伫咧阮的中间。主，互阮搁一摆来到你的面前，互阮来亲近你，互阮来明白你。主啊，求你来看顾，因为你是互咱会当学路的主，你是万王的王，你是全能的君王。主，阮感谢你，互阮搁一摆来亲近你，用阮的性命，阮来倚靠你。主，阮来感谢，求你来看顾，你来帮助，伫咧阮遮的中间。主，阮感谢。亲爱的主上帝，你是信实、公义、稳定的上帝。感谢上帝，你的慈爱、怜悯、你的赦免。阮感谢你，互阮会当来到你的面前，互阮会当来成做你的儿女。阮来感谢你，你美好的作为，你是怜悯的上帝，你是公义的上帝。阮伫你的内面，阮伫你的面前，阮无通夸口。求主你来听阮的祈祷，用祈祷来赦免阮，来用祈祷来挽回阮，互阮来真实。用信心来敬拜你，来敬畏你，甲阮同在。阮咱是靠耶稣基督的名，阿门。过来，咱为着需要医治的、需要得到透帮的，咱每一个人会当靠着你的需要，嘛会当换手伫咧你需要的所在，咱主来恳求，邀请主耶稣来成做咱灵魂、思想、情感、意志、身躯的主，甲咱的烦恼会当交托给主。咱做伙开声来祈祷，来到上帝面前，伊来恳求，来祈祷。主，阮感谢你的恩典，等阮知影，阮来到你的面前的时阵，主你的医治就临到，你的赦免就临到。主啊，互阮为着阮所需要的兄弟姊妹来恳求，主啊，求你来帮助，伫咧阮的中间，主啊，互阮来开声来恳求，你的医治要临到阮的内底。主，阮感谢，求你来帮助阮，成全阮灵、思想、情感、意志、身躯的主，将你的烦恼，将阮的烦恼来交托互你。主，求你来看顾，互阮嘛会当来疗愈伤害阮的人，嘛会当来医治阮所受过的伤害。主啊，求你来看顾，互阮来到你的面前。主啊，阮来恳求你，求你来看顾。阿门。亲爱的主，阮来到你的面前，阮来展开，阮来坦然，来你来恳求，阮需要医治。主，阮需要你的透帮。主，阮需要你的帮助，因为主你所受的刑罚，互阮得到平安；主你所受的鞭挞，互阮得到医治。主你帮助阮，互阮无去互惊吓来恐吓，无去互生气来捆绑，无去互忧伤来打着。求主你的疼来充满医治恢复，互阮得到真正的平安。主你的疼也充满伫阮的心上，互阮也会当用上帝你的疼来疼世间人。阮咱的祈祷是靠耶稣的名，阿门。好，咱要继续来为着主你来守望祈祷，为着咱的牧者、咱的中职团队，即礼拜逐项的服侍，甲今仔日礼拜服侍来守望嘅祈祷，叫上帝怜悯伫咧阮的中间。第一点，咱为着全教会退休会伫咧顶礼拜，咱已经顺利完成，咱献上咱的感谢。上帝带领天气、交通、食大出力，一切拢平安吼。咱每一个人去的人，拢感觉讲啊，这是真好势的2天。
也透过中孝路教会甲水南教会见证分享，来带予嘉南教会60周年，搁较清楚，搁较有五情的拿度，会当心伫咧应允的所在来见证上帝老年甲密的祝福。第二点，咱为着司机儿童夏令营，即马咱已经有70外位的国小儿童，搁20外位的国中，搁高中来报名，求主来带领咱设计课程的时阵呢，搁活动伫咧规划时阵会当来形成一灵，也祈祷搁较侪下一代的囡仔搁爸母会当因为安尼来进入咱的教会，领受一生上好的祝福。第三，咱为着台5区来带导吼，咱的区长是咱今仔日的属内义军长老，搁小组长是家军、秀元还有明文，咱3位组长。咱第一点呢，求主来保守带领台5区，主来这个大家庭日日拢平安健康，也愿上帝来祝福因的家庭关系会当来亲密和谐，彼此相疼。第三点，为着上帝来保守，每一个人拢有会当来先求上帝国甲上帝伊的精神，也只欢喜的代志、稳定的代志，关压伫咧咱的中间，咱做伙开声来为着咱的教会搁台5区来祈祷。主，阮感谢你的恩典，求你来帮助阮，求你来看顾伫咧阮的中间，阮来透过祈祷，为着阮的教会来徛在伫咧这内底。主啊，求你来帮助，互阮会当透过退休会，透过咱60周年每一届动员，透过书记的夏令营，阮搁一摆来亲近你。主啊，来敬拜你，感谢你，互阮定军伫咧这个所在，感谢你，互阮会当伫遮来领受祝福。主啊，求你来看顾，求你来亲近，求你来。互咱伫咧这中间，阮感谢，求你来继续来帮助，要为着台5区来祈祷，为着3个小组来祈祷。主啊，求你来看顾，互因伫咧小组内底搁较侪领受，搁较侪来清白，来亲近你。主，阮感谢你，靠主来当主。主啊，所以感谢你的恩典，互阮搁一摆来到你的面前。听堂主，阮就是教会，求主来坚固阮，互你的教会来健康来大汉。因为上帝，你的听是长阔关心，充满伫咧阮的心上，为着退休会来向你献上感谢你，互阮有遮尔水的场地，遮尔水一段2天一夜的一个旅程，阮听到水南教会见证，阮听到中孝路教会见证，求主你帮助，互阮听到的人、甲讲的人，拢得到造就，拢得到利益，也为着咱的书记夏令营来祈祷，求主你来帮助阮，无论是咱的学生、咱的志工、咱的老师，每一届的活动，拢会当透过上帝你的听，一个这中间来牧养因，也为着后续的活动。因会当搁较侪来亲近上帝，阮这活动就是伫咧因的生命的中间，敢若一个种子内底，伫咧内底，互因来大汉，互因来成长。也特别为着台5区来祈祷，求主来帮助阮这个区有3个小组，求主你来帮助因，用上帝的听来彼此相听，你的平安甲因同在，无论是啥物款的境况，啥物款的聚会方式，无论是线顶的，无论是实体，阮拢知上帝你的听，常常甲因来做伙，阮来祈祷是靠耶稣的名，阿门。咱做伙用主祷文来做结束。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮的历史今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人，无伫带阮入地狱。就救阮脱离迄个歹下，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。
上主万军的统帅啊，你徛起的所在，互人遐尼意爱，我恋慕上主的殿院到要昏去。我的心神永活的上帝欢喜唱歌。以色列啊，就仰望上主，因为上主有不变的慈爱，伊有救赎的大权能。请咱做伙来吟圣诗第113首。我来朝见你，救赎我的主；我来朝见你，救赎我的主。请起立吟全首。咱三甲来祈祷，上主啊，阮感谢你，你是阮的主，只有你是阮幸福的源头。你将真水的土地分予阮，互阮得到的产业实在真好。伫你面前，阮是你宝贝的器具，更加是你宝贝的囝儿。阮伫生活中所犯的罪，伫你面前罪恶满满，求你掩面无看阮的罪恶。用牛膝草洗清阮的罪，互阮哪洗遐白。主啊，阮要感谢你，伫顶礼拜全教会退休会，甲阮甜茶，互阮即边的活动，无论是伫咧筹备当中，亦或是伫咧活动的当中，拢会当一切顺利进行，平安来结束。嘛，互参加的兄弟姊妹开阔眼界，更加了解阮家己要安怎来支持教会，互甲咱教会成做咱讨远的祝福。主啊，煞只教人教会为着庆祝60周年，设教60周年，还佫有侪侪的活动，也求主继续来保守、甲看顾，也求主来带领教人教会头前的路站。主啊，求你帮助儿童夏令营规划的时阵，有主咧甜茶，赐智慧，互筹备的当工，互规划的内容会当应神应灵。
也会当借即边的活动，互更较侪的囡仔甲囡仔的因的家庭来认捌主。阮阁一摆献上感谢，感谢主听阮同心合意的祈祷。阮安尼祈祷是奉靠主耶稣的圣主名求，阿门。求主怜悯，听阮祈祷。请坐。请咱做伙来启应。启应文第31篇就是诗篇第127、28篇。我来启。厝体若毋是上主建造，建造人就空空着活；城若毋是上主固守，守望的人就白白警醒。恁早早起来，暗暗才困。拖磨趁食嘛无采工，上主所疼的人，以互因好困。囝儿是上主所赐的产业，婴仔是伊的报赏，少年的时所生的囝儿，亲像勇士手中的钱。种地爸爸的人真有福气。因伫城门口甲对敌争辩，拢袂抵到见效。敬畏上主的人真有福气。遵行伊道路的人真有福气。你会当食双手拍拼得到的食面，事事顺利，真正幸福。你的某伫厝内亲像结果子的葡萄树，你的囝儿围伫你的道，亲像橄榄栽。这声敬畏上主的人一定遮尔幸福。愿上主对錫安赐福予你。愿你一生会看到耶路撒冷繁荣。愿你会看到行行顺顺。愿以色列平安和平。所以，咱来请双年大学来献诗，因所要献的诗歌是《哈利路亚，阿罗我主》。
请咱做伙来领受上帝的话，记载伫新约圣经路加福音第10章25到28节。路加福音第10章25到28节。有一个律法教师徛起来试探耶稣，讲：老师，我着做啥物，才会得到永远的活命？耶稣应伊讲：律法有写啥物？你安怎了解？迄个人应讲：你着专心、专情、专力、专意听主你的上帝，搁着听厝边，亲像听家己。耶稣甲伊讲：你应了真对，照安尼去做，就会得到活命。以上，咱即摆要来请拉瓦教牧师来讲道。拉瓦教牧师是代表新学院来的牧师，讲道的题目是“听甲恁主的风范”，听甲恁主的风范。各位兄弟姐妹，大家平安。我是拉瓦告，来自台东嘉南教会。88风灾，嘉南教会有个影片常常播放，所以那边算是明星灾区。有看过后，88风灾的时候，不是有一栋那个大楼倒在河边，那个就是从长老教会泼出去的，是延明台的记者。那原来那个村庄是我们长老教会，那个是中央的路。现在是河边，嘉南教会。好，我是前几年才聘回去，因为那个嘉南教会是我的母会，他说牧师你要退休了，你要回来还是要回归？所以回到嘉南教会一直要到退休，是这样的意思。非常高兴能够代表有山行合会院长瓦利斯武干。跟那个董事长阿布斯，大概是莱纳，向各位请安。我想嘉南教会长期来关心一山神学院，所以特别感谢各位。那刚刚我听了我们的松年大学的歌声很美，很不错哈，年纪那么大了还唱得很好。我本来要给干事，我喜欢做歌，我以前是喜欢创作，做诗歌。做流行歌，刚刚我跟牧师讲过，我曾经在对岸被邀请做歌手，差不多有1年半的时间。我是主唱，然后因为有种种的关系，刚好我们的基地是在武汉，2007年我就回来，我知道会有武汉肺炎，所以赶快回来。所以很高兴在中国大陆有一段时间，我是乱唱，他们乱听了，所以在这个地方是这个不是游山玩水，只顺便看看这个地方当年中国共产党还没有统治之前，有很多的教会，对不对？现在很多的我们的外教派的喜欢去短宣，那我有机会，我们刚好在一个城市里面只准许一个教会，叫做三支教会，是给那个共产党看的，因为地下教会是不让这些人看的。我有一次参加那个三支教会，哇，那个人只要一集合是3000多个人，可是很像菜市场，上面的人在讲道，下面的人在聊天呐，然后唱诗的时候很大声。因为我是歌手嘛，唱歌就很顺手，他们一直看，哎，这个人唱的怎么都不一样嘞？然后后面一直看我，在这个，因为他们唱圣诗的时候，我们神在，在那个钢琴已经走很远了，还在后面，都不太一样，所以我就不太习惯了。因为我都是拿麦克风嘛，他们就在教会里面没有拿麦克风，感谢，哎，怎么讲到这边来了哈？好，所以认识我一下，我叫拉瓦告。刚刚我跟牧师自我介绍，拉瓦告的意思是小巨无霸，是内裤外穿，不是，就是那个
超人的意思。因为我的祖父长得不高啦，很会背东西啊，难怪我有继承啦，就是可以背东西。我觉得我的脚力很行，背功也很好，但是年纪大了不能乱背，背自己的师母也背不动了哈，所以这个我的名字叫喇叭告哦，以后看到我叫喇叭告哈，不要念错喇叭告，不是，有的人还讲说，喇叭告是什么告？不是。原住民我是卢开族加排湾族，所以我是杂种，对吧？就是排湾族跟卢开族不小心生下来，我这跟人家跟我人常常讲说，喇叭告你为什么长得不高？我说我父母亲那个他们结婚的时候才20出头，没有经验，所以掉下来，还是有点不太正常吧？所以。感谢主，我总是叫我喇叭告好，讲这么多我有传给干事说要唱我的歌，因为说我喜欢创作，说要让我们的诗班唱，他就跟我讲说这个刚好这2个礼拜诗班很忙啊，没有时间唱我就唱这首，能不能播出来那个歌词，然后大家一起唱好不好？可以吗？我相信你们的音乐不错了那个音乐好不好听是无所谓，是听的人有可以欣赏，哪怕是走音也是可以欣赏什么话？来，歌词言也欢唱。这首歌是我在台北有20几年，从大专学生中心，然后就到处流浪。然后去菲律宾一趟，我本来有申请美国的密西根大学，我是录取了密西根大学的博士班，但是因为他的学费太贵了，我还没有认识迦南教会，没有人资助我$45,000，所以我就放弃密西根大学的那个博士的，所以只好流浪我就很喜欢创作，我就创作这首原野欢唱，可以放大声一点有吗？我们一起唱可以大声一点吗？跟着我一起唱星光下的月亮灿烂又美丽，音乐的百花绽放，纯洁有芳香。唱一首那鲁湾五海野洋，一起把歌唱。你唱我来和五海野洋，满笑满脸上。长长的流水，清脆的旋律，随风吹过来，吹动我心田。海岛夜望，拥抱大自然。唱，高声歌唱，欢乐到天明。对唱，花也香，大地好风光。跳呀跳，一起跳，和谐脚步声。纯洁优美的风光是我的故乡，自由自在的世界，年年好时光。你们都会唱咯。第二节就是宗教的意味。
上帝所造天地，灿烂又美丽，使人欢声雷动，一起唱新歌。高举你的手，海也扬赞美主生命。天地和万物都是主所造，咿呀哦海洋，上帝降临去，滋润大地上。上帝的慈爱布满我身上，来到主前，分享主的爱。哈利路亚，哈利路亚，歌颂主伟大。哈利路亚，哈利路亚，荣耀主生命，一起来赞美他，称颂耶和华，高声欢呼歌颂他奇妙的恩典，凡有气息的万民都当赞美他。谢谢哈，哇，掌声！你们很厉害哦。我们教会的弟兄姐妹真的是对诗歌非常的敏感哦，只要有人唱就会唱，你们很厉害哦，会唱了哈。下一次你们4班可以练了哈，不要不好意思说没有时间练哈。哦，看到了哈，好，感谢主，这是在无意中做的歌。我以前也是在台北市政府做过机要秘书，我也做过创作台北市政府的一些诗歌，让台北的儿童诗歌合唱团唱过。哦，刚好那个我们的有一位我们的组员是我们长老教会的姊妹，他就把我的歌给弄出来。所以在这个自然的环境里面学习，有许多让我们会自然疗愈的东西，特别是诗歌。在我们的生活的圈子当中，我们会遇到许许多多的这些困境，不管是分裂的困境，不管是这个感情的、磁场的，或是其他的这些困境都会遇到。那么有时候，如果我们比如说没有相信主的人，他会非常的困扰，不知道要跟谁诉说。感谢上帝，我们是上帝的儿女，让我们在我们的生活当中，我们用我们的祷告常常会化解许许多多的这些不如意的、争执的这些东西。我们今天看到刚刚经文在路加福音第10章，如果有时间可以读到42节哈。那这段经文刚好弄到两个主题，一个是耶稣所讲的比喻，第二个就是姐妹的一些纷争。从这个2个经文里面，也让我们去学习，在我们的生活圈子当中，我们怎么样来去除我们跟别人之间的一些隔阂。在耶稣还没有讲解之前，也就是那位自认为最懂得犹太人的法律的
最懂得生活伦理道德的那位律师，他去找耶稣，他问耶稣说：“我要怎么样才可以得到永生？”然后耶稣跟他讲，耶稣讲的就是最大的诫命，最大的诫命就是爱上帝、爱人如己嘛。如果简单的来翻译是这样子，可是他很有理，他说那爱人如己，你要爱别人如同自己，你要爱你的邻舍如同自己。他很有理，他说哪一个才是我的邻舍？哪一个人才是我要去帮助的？耶稣才讲这个好撒玛利亚的故事。这个故事里面，偏偏讲到那时候最敏感的政治话题。撒玛利亚人跟这个以色列人是格格不入，他们是有敌对状态，就像我们台湾跟中国大陆那样的一个政治的环境。所以耶稣讲这个比喻，就是说这个以色列人被打伤了。照理来讲，经过的这些祭司、利未人，应该要救这位受伤的这位以色列人，但是偏偏他们就是离开，最后是让这个商人撒玛利亚的商人去救，不但救了他，还送到医院。最后耶稣问这个律师，哪一个是他的邻舍？他说就救他的人，仁慈救他的人，就是撒玛利亚人。只讲的这个故事。这个故事要强调的是什么？这个故事要强调的就是我们人与人之间很重要的一点，就是说我们上帝赐给我们要和睦相处，要敦亲睦邻，我们要遵行这个伦理道德，彼此敬重，相敬如宾，没有什么大不了的。上帝就是爱这个世人，所以以色列人没有必要去恨这个撒玛利亚，撒玛利亚人也没有必要去恨以色列人。责任或是罪的责任不在于人与人之间，乃在你有没有去化除我们彼此间的一个隔阂。记得我父子，我有15年的时间离开教会，我去过里上做工程，做公共工程，也打过这个外面的哈朱里，从32层楼，是34层楼，从外面抢到地下室，拿了几磅。那是我要出国之前。然后我也做过台北市政府的机要秘书，所有市长的演讲稿了，原住民的这些行程稿件都是我在做的。一直到陈水扁当总统的时候，他的这个原住民的问候语是我写的，所以那个时候，他们都认识哪一个是哪一号，这个喇叭高是哪一号。因为曾经原住民在最盛行的原住民运动正民运动，我就是幕后的主角。在1994年，在中山楼通过的这些国大代表的宪法，原住民纳入宪法，那个就是我的背后在努力。因为我那时候我是执行秘书，所有的计划啦、动员啦、做什么，包括募款啦，是我一个人在后面在 handle， 我的前面就是一将主委。在那一段时间，然后我又有幸到对岸去唱歌。我那时候不经意是被人家发觉我喜欢唱歌，也不是说顶尖的，但是因为这样的环境给我塑造很多的这个唱歌的机会，也让我给我很多的灵感来创作许多的歌曲。所以流行歌啦，包括我们的诗歌，我创作很多，但是我没有发出去，我还没有找到哪一个诗班可以唱。所以刚那个卡拉是请一个朋友
我本来要叫教会去录的这个，但是因为那个教会刚好有一些状况，就没有录成，所以这个卡拉一直在我这里，就唱那首歌。如果你们要唱，你们可以拿回去唱。这就是我这种，所以我们看到这个这个地方要讲的就是，在我们的人生的过程当中，我们有许许多多遇到的这些状况。所以我们看到这个新约圣经，这个编辑他把那个耶稣探访马太跟玛利亚的行程编在好撒玛利亚的这个故事的后面，主要他是要强调什么？上帝的话是灵粮，耶稣的话是灵粮。那马大他忙于他的这个工作，要招待客人。我们知道，如果有客人的时候，我们真的会很忙。但是耶稣告诉马大说：“我来不是要吃饭，不是为了这个，你先停下来，好好吸收我们人的心灵的食粮的粮食。这个粮食可以帮助我们在各方面的健全成长。但是我们如果只是注重我们外表的这些礼宾啦，做什么，但是心里面是空虚的，也没有意义。所以后面这个马大跟这个耶稣的对话非常的有趣。他告诉马大说：“你妹妹，她领受的那个跟你所领受的不一样，你只是管属世的东西，但是你妹妹她取得了得救的重要的一个方法，她的门票，也就是说，怎么样把你这个她所领受的放在她的身心里，同时也能够创造新的生活的方向。”马大跟玛利亚，他要处理这个。前面耶稣所讲的那个很重要的一点，也就是这个历史跟耶稣的对话，主要讲到就是阿高佩的爱，上帝的爱，上帝的爱怎么样在这个人世间来发挥它的功效？除了让我们感受到在我们的生活当中，有个伦理道德的规范之外，我们怎么样去用同理心去彼此帮助，彼此互相的带导？其实在我这个父子的时候刚好50岁，我回到以前，我刚刚台南神学院毕业的第2年去的那间教会，叫做大鸟教会。大鸟教会因为那个日语叫做欧多里，它是一个沼泽地了，叫做巴扎万。在当年我还是传道士进去的时候，这个教会好像要被总会关起来，因为没有再缴总会的负担金。所以那时候，因为我是区会，那时候还是东排区会，我是区会的书记兼干事，然后又这个幽默会，那人区委看到我，只有我一个研究所毕业的，当时候一审还没有研究所，我就已经是男审毕业了。那个是民国76年，民国76年。所以在那个时候，我刚开始看到这个教会的时候，做礼拜的人大概不到10个。后来总会就把我调到台北做大专学生中心的主任的工作。我离开的时候，我记得我整理名单有77户，礼拜的人都差不多将近100个人，在乡下是蛮多的。然后我再回来的时候，这个教会分裂的非常的严重，一个8点半，一个8点半，一个9点半。9点半这个要礼拜的时候，两个都常常都要打架，最严重的。所以我们那时候区会到中会，没有传道人愿意到这个教会，去的人都是忧郁症怎么样了，就没有去了。我刚好父子就叫我去那里，
他说你熟悉这个地方，我就去。我刚开始两边都跑去做礼拜，后来另外一班他说哇，你不是属于我们，你不要唱。两个都说是他们才是正统的长老教会，两个都没有说要离开哦。有一次我刚好我们在报告完毕的时候9点半，另外一班要过来，他另外一班是比较多人，有年轻人从北来打鼓了做什么？我就跟他们讲说，我们还没有结束，互相尊重。结果那个跑过来跟我那时候还是传道咆哮，我就拿麦克风准备要丢。然后那个另外他们智力锋利的长老，我准备要下去给他摔rod到，我那个底下的那个我们的妇女会讲，老师不要，开始祷告。我说我激动到要拿那个麦克风丢人，要去摔人。想一想起，如果那时候如果打人，如果是把人弄伤，我今天可能不用做牧师了。严重到这个程度，我这个教会。后来3年就合起来，我是怎么做到的？不是我做到，是上帝做到的。每个礼拜六晚上，我这一班的长子，他们会到对面的山来祷告，另外一班他们也在祷告，互相指责祷告哦。喂，我说我们改一下，我们为他们祷告，祝福祷告，他们如果不接受，会退回来给我们。我就这样每个礼拜六晚上就是为他们祝福祷告。我也可能也常常这个访问他们。刚好88水灾那个时候，88水灾还在分裂当中，所有的物资啦怎么样啊，变成我这个部落里面的灵魂人物。因为很多人知道我以前是源泉会的会长，知道很多人，然后各个教会开始打电话，是物资什么几乎都是，我就开始组织部落的这个自救会，然后以他们为主，所有的东西啦、救物资都拿到长老教会，我叫我们的长子去分，所有的人都，这里的人都是灾民，全部都分，不要留给教会。所以我们教会没有留任何的东西，我说剩下的我们再来分。我是这样。然后以前那个天韵歌声他一场要30几万，那时候他是牧师，那时候他老是免费，他们在这个我们的大鸟国小的演唱会，办蛮多人来听，你免费的，他们就这个牧师怎么有这个能力去？我说不是我的能力。然后有一天3年之后，有一天。这个礼拜5我就回来，我发现，我们1楼的，因为1楼的那个被那些第2班的小朋友占据，不让我进去。1楼都干干净净的，原来都搬走了，他们自己设立叫做弥赛亚教会，只有那一家人离开了。然后礼拜6，我就叫所有的妇女会、弟兄会打扫。礼拜天一大早。那个另外一班的那些人还不知道他们的传道志峰传道已经自行离开，然后我们礼拜晚他们乖乖的，他们40几个人了，将近50个人，我就跟他们讲说，你今天是最后一次哦，因为我就写一个诉状了，我有节目告他们金丹教会。结果他们就说，老师你不要激动，我们讨论。后来我们另外一班在开长执会的时候，他们就过来说：“老师，我们要回来。”我说：“好。”他们全部写切结书，每个人重新坚信你。这样来的40几个全部都回来。回来没有多久，他们说：“牧师，你不能离开，你要在这边当牧师。”丰利牧师50几岁了，丰利牧师，我有别的教会要我去，但是。这个阿姨他们需要我就留下来，在那边丰利牧师。这是上帝的这个是上帝做的，所以有人讲说：“哇，老麦你很厉害，不是我厉害，是上帝厉害。”从中当然有很多的作业方式，上帝赐给我聪明智慧，怎么样去处理？一个分裂很严重的，几乎都要打架的，在上帝的名下合起来。
所以我今天要讲这个，就是我们何等何能，我们为什么要知道仇恨？我为什么要选择神？你是属彼得的，属保罗的，我们都是耶稣的家人，没有理由两个都分开。每次啊，我想到这个大鸟的事，有时候很感慨了。为什么人？但是我也没有指责说前面的牧者为什么弄得这个样子，这不是牧者的问题，可能是我们大家的所有的问题。什么才是我们人与人之间的问题？我们在心中制造仇恨，仇恨是罪过，制造对立，自我锋利国王。所以我要讲的第一点就是能屈能伸。能屈能伸，我们要抓住得自由的机会。所以我们不要过于盲从，就像那个马大一样，一直忙到最后都忘了他最重要的身份，最重要的身心灵的问题，就是他的心灵的粮食是空虚的。就像传道书所说的，这个智慧人他说，人是虚空的虚空，凡事都是虚空，人是空空的而来，空空的去。我最近处理这个丧事，差不多超过100个。我回来牧会才没有多久，就超过100个。什么样过世的人呢？死掉了，车祸啦，包括那很难看的，我都亲自到会场，一定会按手在那个死人的额头上。我要让所有的家人安心。所以全村的人，我在大鸟的时候，全村的人都非常佩服这位拉巴告牧师，没有人敢这样做，甚至于很怕去独自一个人。有人过世在山上，没有人敢去，我一个人去啊，一大早就处理好，然后再请别人过来。因为你心中只有上帝，什么都不怕。所以有人会讲说：“老看你不怕黑暗，为什么还要怕黑暗？”我打猎一个人，住在山上，听得很舒服，听很多不同的那个野兽的声音，甚至于我去住过那个人家自杀的那个公寮，我晚上起来想要看有没有鬼啊，可能鬼很怕我呢，甚至我很想说全部脱光光，他会过来，所以，如果你心中有上帝，你就什么都不怕。上帝反而是这个魔鬼怕你。我在做原住民的运动抗争，是第一线的时候，就天不怕地不怕，就怕上帝。警察问我是什么罪，我就是就事论事，讲法律，讲权益，讲人权，甚至于我曾经代表联合国属下有一个亚洲原住民公约，我是3年负责中国、日本跟台湾的执行委员，负责人权的问题。所以因为你如果当你将你的身心委身给基督的时候，基督的力量跟智慧会跟你同行，你什么都不怕，上帝帮助你。就像姐姐那个大鸟教会，没有人可以去处理，就是不怕死不怕鬼的人，我也只有怕上帝的人才有办法去做。所以这个能屈能伸，就是让我们去学习谦卑，让上帝进来。第二个就是施比受更为有福。我想有很多的事情就是化作我们彼此之间的隔阂跟代沟。刚刚讲了很多，我们彼此不管是兄弟姐妹、家人，有很多的争执，土地问题啦、面子问题啦，面子其实不重要，拿卫生纸就好了，不要面子。
所以很多时候都是争面子啦，争什么一大堆，没有必要。我们太多的带过，就是啊，这是我跟他好像八竿子这个不相干的事。但是我们跟人与人之间，什么叫做敦亲睦邻？也就是彼此互相的尊重，互相的接纳。你接纳你自己，你可以接纳别人。你把你的这个祝福化成帮助别人，成为别人的天使。最后一点，我们要放下这个偏见跟主观，我们要先求神的果和他的义，才能够圆满。真的，我们要拿得起放得下，有些事情不要自己守住，好像不愿意去给别人，好像肥水不外人流。我们有时候无形中会制造这样的一个状况，没有必要。上帝给我们的能力，给我们的保障是公平的，我们每一个人都有机会去学习。上帝给我们一个得救的门在那里，他已经弄好了那个奖赏，但是不是每一个人都可以得到，他有经过很长的时间考验你这个人能不能去实行。所以耶稣为什么跟那个律师讲说，你去照样行，怜悯他的人，他说哪一个人才是怜悯他的人？救他的这个撒玛利亚人。耶稣说你照样行。我们要实行爱的诫命，就是爱上帝。爱上帝最大的因素是我们要爱别人如同自己，用同理的心来彼此关怀。上帝最大，人是微小的，没什么了不起。我们明天就走了，后天搞不好也是另外一个人走了。我们最近在一个小部落里面哦，这个礼拜这一个礼拜就有6个人过世哦。小不是我的部落，是另外一个部落。我还处理过一场。我就跟他们讲说，人生在世没有什么大不了的，还制造那么多代沟的问题。我们要彼此和谐，同时我们要发挥上帝的爱，彼此关怀，彼此接纳。最后讲一个故事，有一位富翁，他喜欢收藏这个名画。收藏名画，有一天他接到噩耗，他说他的唯一的儿子独生子在军中不幸过世。然后他伤心欲绝，从此以后不收名画，他不收这些名画了，不收藏名画了。而且他立下这个遗嘱，告诉律师说，以后我死掉的话，这些名画全部卖掉，不要留下来。他人生没有什么盼望，没有什么希望，唯一的儿子过世了。有一天，有一位这个他的儿子的同跑过来找他，我就上，他说他是他的儿子的妈吉的朋友，在军中好朋友。他说为了思念他我好不容易画了他的画像，按照他的记忆把他变得这个生动活泼的那种样子画起来。虽然不是很好看，但是我讲这个心意，将这个画作送给你。这个爸爸收到以后掉眼泪，思念他的儿子。然后过没有多久，这个名画家，这个富商他就过世。过世之后，他就叫他律师要把所有的东西拍卖。真的，他的东西就拿出来拍卖，然后邀请很多的这些收藏家啦，很多有钱的人跑过来想要买这个他的收藏的名画。听说这个富商很会收，世界各地的名画都在他的手中，很想去到拍卖会场去买。后来就像我们一样做得满满的，那个主持人就把那个第一幅拿过来，第一幅拿过来就是刚好那位这个他的儿子的同袍画的这个儿子的画像拍卖。结果他所有的这些富商啊、收藏家都开始起哄，说怎么会是这个，换别的啦。主持人说没有办法，这个就是第一件要拍卖的，而且只有100块美金。
哎呀，那么便宜的还要拍卖干什么？主持人就说第一次、第二次，只要喊第三次以后，有一个人从后面跑过来说，他举手，他要买。原来是这个富商的长工啊，这个长工从小跟他的儿子培养的感情，他知道思念这个孩子，而且他的100块美金对他来讲是可以买下来。拍卖完毕的时候，这给他这个拍卖这个画作以后，主持人就宣布说，我们今天的拍卖这个时间到这结束。大家这吓一跳，怎么会这样呢？他就说，依照这个富商的遗嘱，所有的这个家产、名画了、名车了、土地了、家里了，全部要送给买这个画像的人。你看看这个长工，他把他所有的财产都留下，听说已经好几十亿啊。所以做一个好人，做一个善良的人，并不见得说你好像你多么要买多少价钱，价值在心灵上，价值在每一个人的观念上，价值在每个人的信仰上。我们信仰基督是最大的价值，是无价之宝。所以当我们做行善、做良善的工作，就是为主做见证。所以愿上帝祝福大家，透过今天的经文来彼此勉励。也谢谢各位的一个对一生的支持。等一下我们会看影片，我们一起来祷告。我们在天上的父神，我们再次要感谢你，你祝福我们迦南教会，就像你所赐给以色列人流奶与蜜之地一样，在这个地方繁殖你所有的信众。也许在当中有许多的波折，但是我们相信你的祝福是不变的，让更多的信众，让更多爱主你的弟兄姐妹，不论在哪里，都能发扬出你的爱，来彼此怜悯，让更多世上的灵魂回到主面前得蒙救赎。求你祝福你的话，由我们每个人的能吸收的语言来吸收你的灵粮。我们献上感谢祷告，是奉耶稣基督的名求，阿们。唱出浓浓情怀。
请咱来吟回应的诗，圣诗573首。我爱学主的款式，请起立吟全首。请坐。这时，咱要来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于个甘心乐意。如果你若也无明白奉献的意义，请用祈祷来表达你的感恩。请起立。天堂的主耶稣，感谢你的恩典，收拾阮不望甲喜乐。感谢你是阮的救主，今日你的爱甲顾爱大能。主耶稣，只是阮来到你的面前学了你，
甲献上阮的感谢，甘心乐意献上阮家来奉献时间甲才能，做你心间所用，求你降落。恳求你，互阮有敬畏的心去运用你所赐的一切，同心传福音，建造圣国。感谢主，听阮的祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。真济。咱即摆要请郑丽珠长老来报告。好，咱来报告。大先有头一届来到咱第一礼拜，兄弟姊妹，咱要来介绍。这对夫妇是顶礼拜母亲节的时阵，你有来过华语礼拜对无？吼，黄景彤甲尤琼珠，咱搁一摆拍婆仔来甲因欢迎。好，请坐。搁我倒边松年大学同学，咱嘛拍婆仔甲你欢迎，好不好？哇，你今仔穿了足好，搁穿了足水吼，希望你常常来吼。还有搁有其他的新朋友无？无吼，下伫咧耶稣内底哦，即嘛阁有一位吗？吼，顶礼拜吼，好，我手有摕礼物的吼，若是有新朋友会当甲我讲一下。好，咱要来报告进前，咱来看，咱顶礼拜有伫遮礼拜无？无，咱去退休会对无吼？咱来看一段影片哦。咱拍婆仔将咱荣光荣耀归予咱的上帝。你有伫咧影片内底人举手，阮看一下好无？哇，真侪人吼！咱这周年的这个退休会真正是足特别的，咱参与伫咧中间。拄则牧师嘛有讲，环台之旅阁有几位？9位，阁有19位哦吼，请大家继续来报名来参与伫教会活动。头一点报告是咱本主日呢，就是拄则老外教牧师的讲道吼，伊是对玉山神学院要来为玉山神学院来奉献哦。咱代表教会来感谢咱大家拍婆啊，多谢老外教牧师。为着玉山神学院，咱继续来奉献来代祷吼。即礼拜呢是5月节，拜5的时阵是休困的一天吼。咱教会无开放，所以呢，咱要办代志都要会记咧咱的时间。拜6个礼拜是正常吼，礼拜嘛是正常。但是呢，咱后主日6月7日的爱餐呢是暂停，迄个礼拜小组也是暂停吼。好。今仔日下晡1点有咱429的中旨会，请咱的中旨来比办新准时来出席。咱主日的爱餐就是咱连米中昼要食的爱餐哦，伫咧地下室。但是呢，咱即摆有需要咱的团队，有需要洗碗的，有需要硬菜的，有需要切刀啊、摆刀啊吼。大家欢迎来参加，好无？
好，甲义军长老还是甲端龙执事来报名，伫咧1楼公布栏嘛会当写名吼，起码敢若一个人写尔吼。好，大家加油！咱拜三祈祷会呢，即礼拜是要邀请咱60周年环岛旅游的兄弟姊妹来见证分享，欢迎大家来参加。上年大会的讲座呢，拜三10点半开始到12点，咱邀请王牧师来讲梦的语言，欢迎线上来参加吼。好，啊，搁一点是咱2005年的这个英语品格营呢，是7月7号开始到11号，一礼拜时间。咱即马报名呢，截止的时间是到6月初8，已经报名呢是74个人，咱的目标是要收到80个吼，啊，搁有6位，咱欢迎邀请咱的厝边来参加。啊，志工搁会当继续报，拢是高中。大学高中到大学即个年纪吼，欢迎大家。搁有一点是社区的医疗咨询，伫咧今仔日10点半到11点半，伫咱教会的1楼，伫咱49号1楼有邓志文医生，还有侯英南医生，搁有咱的东港志工队，也邀请兄弟姊妹来参加。后一点是萨克斯风的重奏班吼，对明仔载开始来报名。咱的目标是要伫咧圣诞节的时阵有一个好的献诗，有一个好的呈现哦。咱要报名的时阵，欢迎拜1到拜5来找咱协会的总干事。好，搁有9月27呢，咱要举办这个桌游比赛吼，听讲是有4项，毋那是敢若拉面尔吼，有4项。伫咧6月初8，迄天的下晡1点呢，阮要伫咧401教室咧吼来举办这个桌游教学吼，有4项哦吼，所以你来学迄天你若来报名安尼吼，咱要伫9月27来比赛。搁有一点是。台语的圣经朗读比赛吼，咱要伫6月几个月来，互你报名。比赛时间呢是7月20吼，活动的办法呢，请你来看1楼的公布栏，大班以上就可以报名了吼。搁拄则牧师讲真侪，咱年纪做团嘛会当报名吼，来圣经朗读。好，上尾一点是张怡云姐妹的毕业音乐会，伫咧台北的国家演奏厅吼，7月初1拜2 7点半，伊是有车，搁要送咱票哦吼，欢迎兄弟姊妹来参加，嘛是伫咧1楼来登记，看你要家己去，还是你要坐车来去，拢会当吼。好，咱来读今仔日的经句，咱做伙来读2解，请。迄个人应讲，你着专心、专情、专力、专意听主你的上帝，搁着听厝边，亲像听家己。路加福音10章27节，搁一摆。迄个人应讲，你着专心、专情、专力、专意听主你的上帝，搁着听厝边，亲像听家己。路加福音10章27节。请咱做伙来吟祝福的诗歌，圣诗第391首，翱落天顶主宰。吟诗煞，请老外教牧师为咱来祝祷，请起立吟全首。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们每个人同在，从今时直到永远。阿门。道